నీట్ పేపర్ లీకేజ్ అంశంపై పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు దద్దరిల్లాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ విపక్షాలు లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో ఆందోళనకు దిగడంతో సభా కార్యక్రమాలు గురువారానికి వాయిదా పడ్డాయి. నీట్ పేపర్ లీకేజ్, విద్యార్థుల ఆందోళనలపై కేంద్రాన్ని విపక్షాలు నిలదీశాయి. మరోవైపు నీట్ అంశంపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రకటించారు. విద్యార్థులే ప్రభుత్వానికి ప్రథమ ప్రాధాన్యమని, పేపర్ లీకేజ్ అంశంపై చర్చించేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టం చేశారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన తర్వాతే సభలో చర్చ జరగాలని విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ అంశంపై ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారని ప్రశ్నించిన సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ ఇది రాజకీయ అంశం కాదని, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయమని అన్నారు. దీంతో ఉభయ సభల్లో తీవ్ర ఆందోళనలు కొనసాగాయి. राज्यसभा समिति में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से 5 सदस्यों को उक्त समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. I am coming back to you. हमने ये सवाल उठाया है कि सोमवार को छात्रों उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं. अभी भी हम तैयार हैं. हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं. लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बुलाते हैं, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है. संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं. अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है. एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं. उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए. धन्यवाद. जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी. इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए. జంతర్ మంతర్ వద్ద సీజేపీ చేపట్టిన ధర్నాతో హస్తిన అట్టుడుకుతోంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు విపక్షాలు, విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. సీజేపీ ఉద్యమాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య డైలాగ్ వార్ కంటిన్యూ అవుతోంది. దేశానికి సంపదగా ఉన్న విద్యారంగం ఎన్డీఏ పాలనలో ధ్వంసమైందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు విద్య భారంగా మారిందన్నారు. 10 ఏళ్లలో 152 పేపర్ లీక్ ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయన్నారు రాహుల్ గాంధీ. To be humiliated. What have they done? What have they done wrong? They are protesting peacefully. They are asking for their demands. They are asking for what this country owes them. They're not doing a crime. They're simply asking that, listen, as students in this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide.
Our students go through unlimited stress. And then at the last minute, they are told that the paper has leaked. There is a legitimate problem. And it is now a very deep problem in this country. To be thrashed, to be... ఢిల్లీ పోలీసుల లాఠీచార్జ్ వ్యవహారంపై అత్యవసర విచారణ జరిపేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ పిటిషన్పై భారత సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తమ సమయాన్ని వృధా చేయవద్దని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాదికి స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థులపై పోలీసుల దౌర్జన్యానికి సంబంధించిన వీడియో ఆధారాలు ఉన్నాయని, తక్షణమే విచారణ చేపట్టాలని పిటిషనర్ కోరగా ఆ వీడియోలను పరిశీలించేందుకు తమ వద్ద సమయం లేదని ధర్మాసనం తెగేసి చెప్పింది. బీహార్ రాజధాని పాట్నాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాంగ్రెస్ కార్యాలయం వద్ద కాంగ్రెస్ బీజేపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఇరు వర్గాల కార్యకర్తలు పరస్పరం కర్రలు, రాళ్లతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడగా పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. భారీగా చేరుకున్న కార్యకర్తలతో కాంగ్రెస్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. నీట్ పేపర్ లీకేజ్ ఘటన పెనుదుమారం రేపుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు రోడ్డెక్కాయి. విద్యార్థులపై దాడులను ఖండిస్తూ నిరసన చేపట్టాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు డిమాండ్ చేశారు హస్తం నేతలు. అనేక రాష్ట్రాల్లో లోక్ భవన్ ముట్టడికి యత్నించారు. తెలంగాణ, ఏపీలో పలు చోట్ల ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య పోటాపోటీ నిరసన వెల్లువెత్తాయి. ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. హైదరాబాద్లోని లోక్ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ అరెస్టులను నిరసిస్తూ టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు చలో లోక్ భవన్ కార్యక్రమం చేపట్టారు. లోక్ భవన్ ను ముట్టడించేందుకు యత్నించిన కాంగ్రెస్ శ్రేణులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతల అరెస్టుకు నిరసనగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆందోళనలను ఉధృతం చేశాయి. కొడంగల్ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొని అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీల అరెస్టులను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ర్యాలీలో పాల్గొన్న సీఎం ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. గాంధీ భవన్ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన బీజేపీ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఆందోళనకు దిగిన బీజేపీ నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బీజేపీ నేతల ఆందోళనతో గాంధీ భవన్ పరిసరాల్లో కొంతసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. విజయవాడలో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీజేపీ అన్నట్లుగా సీన్ మారింది. పరస్పర నిరసన కార్యక్రమాలతో ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు పోటాపోటీగా రోడ్డెక్కారు. కాంగ్రెస్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించేందుకు బీజేపీ కార్యకర్తలు యత్నించారు. అయితే వారిని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు అడ్డుకోవడంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. పోలీసులు ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు. జరుగుతున్న నిరసన ఉందో అది నిట్ పైన కాకుండా దేశానికి సంబంధించిన సార్వభౌమత్వం పైన ప్రశ్నించే ఒక కార్యక్రమంగా మారింది.
ఇవాళ నిట్ పేపర్ లీక్ ఎందుకైంది, అక్కడ ఉండే విద్యార్థి బాధితులు ఎవరు, వాటి గురించి ప్రశ్నలున్నా ప్రసంగాలున్నా కూడా మేము స్వాగతం చెప్తాం. కానీ సోనం వాంగ్చుక్ చేసిన 15 రోజుల నిరసనలో అనేక రకాల దేశ ద్రోహులు అక్కడికి వచ్చి మాట్లాడటం జరిగింది. అర్బన్ నక్సల్స్ మాట్లాడటం జరిగింది. వాళ్ళ నక్సలైట్స్కి అనుకూలంగా మాట్లాడటం జరిగింది. కశ్మీర్ యొక్క 370 అధికరణ రద్దు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం జరిగింది. అలాగే దేశానికి సంబంధించిన అనేక రకాల టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ పైన ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై ప్రశ్నలు వేయటం జరిగింది. పార్లమెంట్పై దాడి చేసిన అఫ్జల్ గురు ఏదైతే ఉన్నాడో ఆయన ఉరితీత వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం జరిగింది. వీటన్నిటిపైన సమాధానం చెప్పాల్సింది వాళ్ళ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ మీరందరూ కలిసి వీళ్ళకి ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తారు, ఏ విధంగా వాళ్ళకి మద్దతు తెలియజేస్తారు ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఇవాళ అభిజిత్ డిగే ఇవాళ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సంబంధించిన నాయకుడే కనుక ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి మద్దతు ఉంది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని యొక్క నిజ స్వరూపం బయటపడింది. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి ఇంటిపైన దాడి చేసిన చర్య ఏదైతుందో ఇది దేశానికి కళంకరం, ఇది దేశం పైన దాడిగా మేము భావిస్తున్నాం. ఇటువంటి విద్రోహ చర్య పాల్పడిన రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే లాంటి నేతల్ని నిరసించడం కోసం ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కాంగ్రెస్ కార్యాలయాలపై ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఇవాళ మీ కాంగ్రెస్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేయాలి అని శాంతియుతంగా ధర్నా చేసే విధంగా మేము ఇవాళ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగానే విజయవాడలో కూడా శాంతియుత నిరసన తెలియజేశాం. అయితే దురదృష్టంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ప్రతిదాడి చేసి మా పైన గుడ్లు వాటిపైన నీట్ పేపర్ లీకేజ్ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసింది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం చర్ల పటేల్గూడ బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో విద్యార్థులతో నిర్వహించిన ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో మంత్రి దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు పాల్గొన్నారు. చాత్రోంకి గూంజ్ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో మాట్లాడిన మంత్రి నీట్ లీకేజ్ కారణంగా విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారన్నారు. దేశ విద్యా వ్యవస్థపై కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం ప్రభావం చూపుతోందని ఆరోపించారు. నేను ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నా, ఈ రాష్ట్రానికి దేశానికి ఒక గొప్ప సంపదగా మిగులుతారు. ఆ విధమైన ఆలోచన మా రాహుల్ గాంధీ గారు చేస్తా ఉన్నారు. ఆ ప్రయత్నంలో ముందుకు సాగాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో ఒక పెద్ద దాదాపు 22 లక్షల మంది నీట్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తే ఈరోజు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులకు కానీ వారి తల్లిదండ్రులకు కానీ మళ్ళా నీట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళా తిరిగి నిర్వహిస్తే ఎవరికి నమ్మకం లేదు. అంటే నమ్మకం లేని విధానాలు మనం యువత ముందు పెట్టి వారు బంగారు భవిష్యత్తుతో ఆడుకోవటం సరైందా అని అడుగుతా ఉన్నాం బీజేపీ వారిని. దేశ స్థాయిలో జరుగుతా ఉన్న ఇలాంటి ఇప్పుడే చెప్పారు మా సోదరు 172 సార్లు పరీక్షలు రద్దయిపోయినాయి. దాదాపు 7.5 కోట్ల మంది ఈ పరీక్షల్లో వివిధ జాబ్ల గురించి కానీ వివిధ అడ్మిషన్స్ గురించి కానీ పాల్గొన్నారు. వీరికి జవాబు ఎవరు చెప్పాలా? 7.5 కోట్ల మందికి సంబంధించిన వారు భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశము పేపర్ లీకేజీల ద్వారా, క్యాన్సలేషన్ ద్వారా మీరు ఈ దేశ భవిష్యత్తును ఏ విధంగా నిర్ధారిస్తారని మేము సూటిగా వారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రానికి దేశానికి ఒక గొప్ప సంపదగా మిగులుతారు. ఆ విధమైన ఆలోచన మా రాహుల్ గాంధీ గారు చేస్తా ఉన్నారు. ఆ ప్రయత్నంలో ముందుకు సాగాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో ఒక పెద్ద దాదాపు 22 లక్షల మంది నీట్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తే ఈరోజు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులకు కానీ వారి తల్లిదండ్రులకు కానీ మళ్ళా నీట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి. వైసీపీ నేత మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పల్రాజ్ అరెస్ట్ అయ్యారు. తన కుమారుడు ప్రమేయం ఉన్న యాక్సిడెంట్ కేసులో ఆయనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో సీదిరి అప్పల్రాజ్ను A3 నిందితుడిగా చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాద ఘటనకు సంబంధించిన కేసును తారుమారు చేశారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ పర్యటనలో కీలకంగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఆహ్వానించారు. ఆగస్టు 1న అల్లూరి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవం జరగనున్న నేపథ్యంలో ఆ కార్యక్రమానికి ప్రధాని ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కావాలని చంద్రబాబు కోరారు. ఇదే సందర్భంగా పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో కూడా ఆయన సమావేశమై రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అభివృద్ధి అంశాలపై చర్చించారు. ఆదిలాబాద్ సీసీఐ పునరుద్ధరణ అంశంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు.
సీసీఐ పునరుద్ధరణపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరిని స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధికి సీసీఐ పునరుద్ధరణ అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్న కేటీఆర్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 250 కోట్ల వాటా విడుదల చేస్తే పునరుద్ధరణ సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపకపోవడమే జాప్యానికి కారణమని ఆరోపించారు. గతంలో సీసీఐ పునరుద్ధరణపై కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలు గుర్తు చేసిన కేటీఆర్, 2.5 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరించడం లేదని విమర్శించారు. పొగాకు రైతుల సమస్యలపై వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ దృష్టి సారించారు. పొగాకు రైతులతో సమావేశమైన జగన్ వారికి అండగా నిలిచేందుకు వచ్చే వారంలో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పర్యటన చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. పొగాకు కొనుగోలులో జాప్యం జరుగుతోందని ఆరోపించిన జగన్, 94 రోజులు గడిచినా ఇప్పటి వరకు తక్కువ శాతం మాత్రమే కొనుగోలు జరిగిందని అన్నారు. వ్యాపారుల సిండికేట్ను అరికట్టడంలో కూటమి ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించిన ఆయన, పొగాకు రైతులకు వెంటనే గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రివ్యూ మీటింగ్లు పెట్టి 200 ధర తగ్గకూడదు అని చెప్పి ఆయన చెప్తే, ఆయన చెప్పిన మరుసటి రోజే పొదిల్లో 179, టంగుటూరులో 184, కనిగిరిలో 184, కందుకూరులో 186, జంగారెడ్డిగూడెంలో 170, గోపాలపురంలో 170 ఈ రేట్లకు తగ్గిపోయి కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు అని అంటే సిండికేట్ కి ఏ రకమైన బలం ఉంది అన్నదానికి నిదర్శనం. నిజంగా మొట్టమొదటిసారిగా అసలు టొబాకో బోర్డు ఎందుకు పెట్టారు? టొబాకో బోర్డులో రైతులకు మంచి జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో వ్యాపారులను ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చి, ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో వివిధ రకాల వ్యాపారాలు పార్టిసిపేట్ చేస్తే, ఆ వ్యాపారులు పార్టిసిపేట్ చేసిన నేపథ్యంలో కాంపిటీషన్ క్రియేట్ అవుతుందని, తద్వారా రైతులకు మేలు జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో టొబాకో బోర్డు అనేది క్రియేషన్ అనేది జరిగింది. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వ పుణ్యాన ఏ రకంగా పరిస్థితి మారిపోయిందనంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వస్తూనే ఈ సిండికేట్ అందరికీ కూడా కొమ్ములు వస్తాయి. సిండికేట్ మొత్తం ఏకమయ్యి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేది మాత్రం చెప్తా ఉంటాడు, మనం చేసేది మనం చేస్తా ఉంటాం అనే ధైర్యము ఈ పంటే కాదు, ఆక్వా పంటకైనా అంతే, ఈ పంటకైనా అంతే, ఏ పంట అయినా అంతే. దళారీల వ్యవస్థని నడుస్తూ ఉంది. వెంటనే ధరలు పతనమైపోయి చివరికి ఈ రకమైన దారుణమైన రేట్లకు పడిపోయిన పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. చివరికి ఇంకా రైతులు ఇంకా ఏదో ఒక రేటు కొనుక్కున్నాయా నాయన, మేము మమ్మల్ని బతికించండి స్వామి అనే పరిస్థితిలోకి రైతులు తెగమ్ముకునే పరిస్థితిలోకి వ్యవసాయం అంతా కూడా దిగజారిపోతా ఉన్న పరిస్థితులే కనిపిస్తా ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే, ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది అనే ఉద్దేశంతోనే గతంలో మనం వచ్చినప్పుడు మార్క్ఫెడ్ను కూడా కాంపిటీషన్ మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా మార్క్ఫెడ్ను ప్లాట్ఫామ్ మీదకి దింపినాం. ఎప్పుడైతే మార్క్ఫెడ్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్లాట్ఫామ్ మీదకి దింపి, ఎప్పుడైతే కొనుగోళ్లలో పార్టిసిపేట్ చేసే కార్యక్రమం, ఎప్పుడైతే రైతుల తరపున మార్క్ఫెడ్ రంగప్రవేశం చేసిందో, అప్పుడు మార్కెట్లో కాంపిటీషన్ జెన్యూన్ గా క్రియేట్ అయ్యి, ఆ రోజుల్లో మార్కెట్లో మనం ఆ రకమైన కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేయగలిగినాం కాబట్టి సిండికేట్ ను కార్టెల్ ను బ్రేక్ చేసినాం. సిండికేట్ కార్టెల్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయ్యిందో, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే సీరియస్ గా తీసుకోవడం మొదలు పెట్టిందో, అప్పుడు భయం మొదలయ్యి రేట్లు పెరిగినాయి. అసలు ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన తర్వాత కూడా రేట్లు ఇంత దారుణంగా పడిపోయిన తర్వాత కూడా పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే, 94 రోజులు అయిపోయినా కూడా కొనుగోలు చేసింది కేవలం పండిన పంటలో 16.5% మాత్రమే పంట కొనుగోలు చేసిన పరిస్థితులు ఒకవైపున ఉంటే, మరోవైపున పరిస్థితులు నో బిడ్లు, లో బిడ్స్, భారీగా బేలు రిజెక్ట్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తా ఉన్నా కూడా ఇంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వము ఈ కంపెనీలు ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తా ఉన్నారో, వీళ్ళు మాట వినకపోయినా కూడా వీళ్ళ మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టినారు? ఇంతవరకు కేసులు పెట్టింది లేదు. ఎన్ని లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేసినారు? ఇంతవరకు లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేసింది లేదు. ఎంతమందిని బ్లాక్ లిస్ట్ చేసినారు? ఇంతవరకు బ్లాక్ లిస్టులు చేసింది లేదు. ఏ రకమైన భయము పెట్టుకోకుండా, మార్క్ఫెడ్ను రంగప్రవేశం చేయనీయకుండా మొత్తం అడ్డుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఇక రైతులకు ఏ రకంగా లాభం జరుగుతుంది? కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో మరో బృహత్తర ప్రాజెక్టుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. నగర ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించే లక్ష్యంతో 18 ఎకరాల్లో అర్బన్ ఫారెస్ట్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. మచిలీపట్నం 13వ డివిజన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రోడ్డులో మొక్కలు నాటిన మంత్రి, అర్బన్ ఫారెస్ట్ ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే భూమిని గుర్తించామని తెలిపారు. అయితే కొంతమంది వైసీపీ నాయకులు కోర్టుల్లో కేసులు వేసి అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
ఈరోజు మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 13వ డివిజన్లో లోగిశెట్టి స్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన ఇన్ఛార్జ్ DCMS చైర్మన్ బండి రామకృష్ణ గారు, అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కూటమి నాయకులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. అలాగే అనేక మంది స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా కూడా వారు కూడా పాల్గొనడం కూడా జరిగింది. అలాగే విద్యార్థులను కూడా వచ్చి ఈ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. వారందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మరి స్వామి గతంలో కూడా ఇక్కడ ఈ డివిజన్లో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. వాటికి ట్రీ గార్డ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రీ గార్డ్స్ నుంచి మొక్కలు పెరగడానికి అవకాశం కల్పించారు. ఇది హాస్పిటల్ రోడ్డు, ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువగా పబ్లిక్ వెళ్తూ ఉంటారు. అసలు నిలువ నీడ కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ చెట్లు పెంపకం ద్వారా నటి కాదంబరి జత్వానీ కేసు వ్యవహారంపై మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జత్వానీ కేసును అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు పాల్పడ్డారని సీఎం చంద్రబాబుపై ఆరోపణలు చేశారు. జత్వానీ కేసులో నమోదైన సిఐడి ఛార్జ్ షీట్ను ప్రస్తావించిన అంబటి రాంబాబు ఈ వ్యవహారంలో తప్పుడు ప్రచారం జరిగిందని అన్నారు. కేసు పేరుతో 3 IPS అధికారులను అన్యాయంగా సస్పెండ్ చేసి వేధించారని ఆరోపించారు. దాని మీద యాక్షన్ తీసుకున్నారు, రిజిస్టర్ చేశారు, కోర్టులో పర్మిషన్ తీసుకున్నారు. ఆమె నిందితురాలుగా చెప్పబడినటువంటి కాదంబరి జత్వాని ముంబైలో ఉంటుంది. ఆమె సినిమాల్లో కూడా నటించింది అనేది ఉన్న సమాచారం. ఇక్కడ నుంచి పోలీసు వారు కోర్టులో FIR పెట్టిన తర్వాత కోర్టు వారి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకొని ముంబై వెళ్లారు. ముంబైలో పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్లి ఆ కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్లో విషయం చెప్పారు. వాళ్ళను తిరుమలలో కలకలం రేగింది. మొదటి ఘాట్ రోడ్లోని 7వ మైలు వద్ద ఉన్న చిన్న ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీకి గురైంది. తెల్లవారుజామున సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్, తిరుమల పోలీసులు రంగంలోకి దిగి CCTV ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. స్వామివారి విగ్రహం నిండుగా ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటున్నటువంటి ఈ విగ్రహం ఈ రోజున దొంగతనం పోయిన తర్వాత అక్కడ ఖాళీగా ఆ విగ్రహము లేకుండా, అది కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రపాలకుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి అత్యంత అమూల్యమైనటువంటి ఎంతో పురాతనమైనటువంటి విగ్రహమే ఈ దుస్థితికి చేరుకున్నది అంటే ఇంతకంటే మహాఘోరము, మహా అపచారము లేనే లేదు. దీనికి ముఖ్యమంత్రి నేరుగా సమాధానం చెప్పాలి. సనాతన ధర్మానికి కట్టుబడి నేను ప్రతినబూనానని కాషాయ వస్త్రం. హైదరాబాద్లో ఏసీబీ అధికారులు భారీ దాడులు చేపట్టారు. ట్రాన్స్కో డీఈ ముత్యం వెంకటరమణను ఏసీబీ అదుపులోకి తీసుకుంది. ఇల్లు నివాసాలపై ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారన్న పక్కా సమాచారంతో తనిఖీలు చేపట్టాయి. తనిఖీల్లో డీఈ వెంకటరమణకు చెందిన భారీగా అక్రమాస్తులు, కీలక పత్రాలు లభ్యమైనట్లు సమాచారం. పశ్చిమాసియా రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనాత్మకమైన కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సౌదీ అరేబియాతో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్న 30 ఏళ్ల పౌర అణు ఒప్పందానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపారు. ఈ చారిత్రక ఒప్పందం ద్వారా సౌదీ అరేబియా భూభాగంలోనే స్వయంగా యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వాషింగ్టన్, రియాద్లు సంయుక్తంగా నిర్వహించే అధ్యయనంలో సాధ్యమేనని తేలితే అమెరికన్ కంపెనీలే ఈ శుద్ధి కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత కీలకమైన ప్రకటన చేశారు. విదేశాల నుంచి అమెరికాలోకి దిగుమతి అయ్యే జెనరిక్ మెడిసిన్ పై సుంకాల విషయంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి అమెరికాలోకి దిగుమతి అయ్యే జెనరిక్ మందులపై ఎలాంటి సుంకాలు ఉండవని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. రాబోయే 2 ఏళ్ల పాటు ఈ 0% సుంకం విధానం అమల్లో ఉంటుందని వెల్లడించారు. అయితే ఈ 2 ఏళ్ల వెసులుబాటు పూర్తయిన తర్వాత మొదటి ఏడాది 100% సుంకం విధించనున్నట్లు, ఆ తర్వాత ఏడాది నుంచి ఈ సుంకాలను ఏకంగా 200%కి పెంచనున్నట్లు తెలిపారు.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా మూడో ట్రేడింగ్ సెషన్లోనూ భారీ నష్టాలతో ముగిశాయి. రియల్టీ, PSU, బ్యాంకింగ్ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలతో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. దీంతో సెన్సెక్స్ 715 పతనమై 76,755 వద్ద ముగియగా నిఫ్టీ 191 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,996 వద్ద స్థిరపడింది. దీంతో కీలకమైన 24,000 స్థాయి దిగువకు నిఫ్టీ చేరింది. KV Bulletin updates. Keep watching Raj News.